So students, what about you? It is your Miri ma'am. Welcome you in today's online class. Students, I think everything is going on in its own way, though we are passing a very toughest time. And all of you are trying your best to collect your educational materials from the online classes. Students, like all other sectors, our education sector is also severely affected, and all of you know that. But the government as well as the educational institutions are trying their best to connect their students to the online classes. It is only to minimize the losses in this sector, but all of our efforts will be successful if you are benefited by these classes. Students, I have already told you that online classes never ever be replaced by the real classroom, and a teacher can never be replaced by technology. But all of the teachers are trying to be the supplement of the real classes. It is only to help you and to run you to study so that you can carry on your study smoothly. Students, in my last 3 videos or lectures, I have already told you elaborately the topic which I have assigned. I have told you how can we change our word in various formation, and I gave you so much examples on it. Students, this topic of your syllabus English compulsory is a different topic, I think. It is not fully connected with grammatical rules. You have to learn it. You have to know how can we change a word into different parts of speech. For this, you need only to practice it and learn the words. Students, today, like before, I also show you how can we change the words into different parts of speech, and how can we make sentences or sentence with those changing words. Okay, before that, I also want to tell you that students, changing words is a very important topic, not only for your exam. It helps you to speak correctly, to write correctly. So try to practice it more and more. Okay, let's go to the whiteboard. There I show you how can we change the words into different parts of speech, and with those words we will make sentences. Today I gave you 6 or 7 examples of the previous year's question, and I think you will be benefited and you understand it clearly. Okay, let's go to the whiteboard. Students, here I write down 4 words, 1, 2, 3, 4 words on various parts of speech, and we have to transform it now. The first one is satisfy, the second one is hungry, the third one is friend, and the fourth one is drive. Here the word satisfy is to transform into the word adverb, and then we will transform it into adjective. After that, the word hungry, we will transform the word hungry into noun, after that into adverb, and the word friend into adjective, and the drive into noun. Students, এই যে আমি তোমাদের এখানে 4টা ওয়ার্ড লিখেছি এবং এই ওয়ার্ডগুলোকে আমি ভিন্ন ট্রান্সফরমেশনে নিয়ে যাওয়ার পরে তোমাদেরকে আমি বুঝিয়ে দিব কিভাবে আমরা এই থেকে বাক্য তৈরি করতে পারি। সো লেটস গো। স্যাটিসফাই, এই স্যাটিসফাই শব্দটা কি আমাকে আগে প্রথমে বুঝতে হবে। স্যাটিসফাই, এখন তোমার যখন একটা জিনিস আমি বলেছি তোমাদেরকে যে রুলস একদম ডিরেক্টলি কোনো রুলস মুখস্থ করে আসলাম যে স্যাটিসফাইটার জানার জন্য আমাকে এই রুলস মুখস্থ করতে হবে না, এটার জন্য প্র্যাকটিস দরকার, বেশি বেশি লিখতে হবে,
করতে হবে, ইংলিশের সাথে তোমাকে কানেক্ট থাকতে হবে। যত বেশি তুমি প্র্যাকটিস করবে, এক্সারসাইজগুলো প্র্যাকটিস করবে, তত বেশি তুমি বুঝতে পারবে কোন ওয়ার্ড দ্বারা আসলে কি মিন করছে। এই স্যাটিসফাই শব্দটা একটা ভার্ব। যেমন হি স্যাটিসফাইজ মি, সে আমাকে স্যাটিসফাই করেছে, মানে বাই হিজ ওয়ার্ক, তার বা আই ওয়াজ স্যাটিসফাইড বাই হিজ ওয়ার্ক, যেভাবে বলি না কেন আমি তার কাজের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েছি। যদি ওয়ার্ড, আমি এটা ভার্ব কীভাবে বুঝলাম, আমি যখন বললাম স্যাটিসফাইড, এই শব্দটা যখন বললাম, ভার্বকে শুধুমাত্র পাস্ট ফর্মে নেওয়া যায়, কোনো নাউন কখনো পাস্ট ফর্ম হয় না। আমরা যখন একটা ভার্বকে পাস্ট ফর্মে নিতে পারবো, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে নিতে পারবো, তখন বুঝতে হবে ওই ওয়ার্ডটা একটা ভার্ব। এখানে এটা ভার্বে আছে। এই ভার্ব থেকে আমি যখন এটাকে কিসে নিব, অ্যাডভার্বে নিব। আমরা কিভাবে করব, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, আমরা যখন অ্যাডভার্ব করি আমরা সাফিক্স অ্যাড করতে হয়, আমাকে অ্যাফিক্স করতে হয় সাফিক্সটাকে। আমরা সেই সাফিক্সটাকে যে আমি অ্যাড করব, সেটা কিভাবে করব, সেই প্রত্যয়টা যে আমি অ্যাড করব সেভাবে কিভাবে করব আমি বলেছিলাম। নর্মালি যখন আমরা অ্যাডভার্ব করি আমরা অ্যালয়টাকে অ্যাফিক্স করি। এখন অ্যালয়তে, এই যে অ্যালয় অ্যাফিক্স করি, সেখানে আমি স্যাটিসফাইয়ের সাথে যদি অ্যালয় দিই তাহলে স্যাটিসফাইলি, এটা কোনো ওয়ার্ড হয় না। তার মানে অ্যালয় কানেক্ট করতে হলেও আমাকে জানতে হবে আমি কিভাবে কানেক্ট করছি। হিয়ার স্টুডেন্ট, এই স্যাটিসফাই শব্দটার অ্যাডজেক্টিভটা কি? এখন দেখো, স্যাটিসফাই শব্দটার অ্যাডজেক্টিভটা হচ্ছে স্যাটিসফ্যাক্টরি, সন্তুষ্টি, স্যাটিসফ্যাক্টরি। এই স্যাটিসফাই শব্দটার অ্যাডজেক্টিভ যদি স্যাটিসফ্যাক্টরি হয়, তাহলে অ্যাডভার্ব কি হবে? অ্যাডভার্বটা হচ্ছে স্যাটিসফ্যাক্টরিলি। এই অ্যালয় আমি স্যাটিসফ্যাক্টরির সাথেই কানেক্ট করেছি। অর্থাৎ স্যাটিসফাইকে যদি আমার অ্যাডভার্ব করতে হয়, আমাকে অ্যাডজেক্টিভটা আগে জানতে হচ্ছে। তাহলে স্যাটিসফাইয়ের অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে স্যাটিসফ্যাক্টরি, দেন হচ্ছে যে অ্যাডভার্ব হচ্ছে স্যাটিসফ্যাক্টরিলি। হি ফিনিশেস হিজ, অথবা হি ফিনিশড হিজ ক্যারিয়ার স্যাটিসফ্যাক্টরিলি, সে তার ক্যারিয়ারটা ফিনিশ করেছে কিভাবে? সন্তুষ্টির সাথে। ওকে, এখানে দেন এই স্যাটিসফাই শব্দটা প্রথম যে কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে ভার্ব। যেমন আমি বললাম আই ওয়াজ স্যাটিসফাইড বাই হিজ বিহেভিয়ার, আমি তার বিহেভিয়ার দ্বারা স্যাটিসফাইড ছিলাম। দেন আমি বললাম, এটাকে আমি অ্যাডভার্ব করলাম কিভাবে? অ্যাডজেক্টিভ থেকে গিয়ে অ্যাডভার্ব করেছি, অ্যালয় ঠিকই কানেক্ট করেছি। বাট এই যে এই শব্দটা আগে তৈরি করেছি, অ্যাডজেক্টিভটা স্যাটিসফাই থেকে আমি অ্যাডজেক্টিভে গিয়েছি কিভাবে? স্যাটিসফ্যাক্টরি করেছি। এটা আমাকে জানতে হচ্ছে। তুমি যখন একবার মুখস্থ করে ফেলবে বা প্র্যাকটিস করবে, তুমি কিন্তু এটা আর ভুলবে না। এই স্যাটিসফ্যাক্টরি থেকে আমি যখন অ্যাডভার্বে গেলাম, আমি কিভাবে করলাম? স্যাটিসফ্যাক্টরিলি করেছি। এই তিনটা জিনিসের প্রথমে আমি ওয়ার্ড ফরমেশন করবো, দেন আমি তোমাদেরকে সেন্টেন্স মেক করে দেখাচ্ছি। এরপর হাংরি। হাংরি শব্দটার অর্থ হচ্ছে, আমরা সবাই জানি আমরা হাংরি দ্বারা কি বুঝাই? ক্ষুধার্ত বুঝাই, আমি ক্ষুধার্ত। তাহলে হাংরিটা কি? আমি বলেছি আমাদের যখন দোষ, গুণ, অবস্থার সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি নির্দেশ করবে কোনো ওয়ার্ড দ্বারা, সেই ওয়ার্ডটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে এই অ্যাডজেক্টিভ শব্দটাকে আমাকে কি করতে বলেছে? নাউন করতে বলেছে। তোমরা সকলেই সচরাচরভাবে জেনারেলি যে ওয়ার্ডটা ইউজ করো, অলওয়েজ আমরা ইউজ করি হাংরি। নাউনটা খুব একটা আমরা ইউজ করি না, যার কারণে হয়তো বা অনেকে সেটা বুঝতে পারছো না। অনেকেই হাংরিটাকে অনেকে আবার মনে করবে এটাই মনে হয় নাউন। নো, এটা আমার অবস্থা বোঝাচ্ছে। কি অবস্থা বোঝাচ্ছে? আমি ক্ষুধার্ত। তাহলে আই এম হাংরি নাও, আমি এখন ক্ষুধার্ত, এটা আমার অবস্থাকে ইন্ডিকেট করেছে। দেন স্টুডেন্টস, তাহলে নাউনটা কি হবে? নাউনটা হচ্ছে হাংরি, নাউনটা হচ্ছে হাঙ্গার। আমার সাথে একবার যদি তোমরা প্রোনাউন্স করো কথাগুলো, বাসায় বসে যদি একটু প্র্যাকটিস করো উইথ মি, আমার মনে হয় তোমাদের এখনই পড়াটা শেখা হয়ে যাবে। যেমন হাংরি শব্দটার নাউন ফর্ম হচ্ছে হাঙ্গার, অ্যাডভার্ব ফর্ম হচ্ছে হাংরিলি, ক্ষুধার্ত ভাবে। হাঙ্গার হচ্ছে আমার নাউন ফর্ম, এরপরে অ্যাডভার্ব হচ্ছে হাংরিলি। এভরি হিউম্যান বিং হ্যাজ হাঙ্গার, প্রত্যেক মানুষেরই কি রয়েছে? ক্ষুধা রয়েছে, ক্ষুধার্ত এবং ক্ষুধা রয়েছে। ওকে, হি গেজড হাংরিলি ইন দ্য ডিশ অফ দ্য ফুড। কোনো কাজ কিভাবে ঘটছে এরূপ বোঝাতে আমরা অ্যাডভার্ব ইউজ করে থাকি। দেন আসো, আমরা বললাম এখন ফ্রেন্ডের কথা। ফ্রেন্ড বলতে হচ্ছে বন্ধু। এই ফ্রেন্ড, বন্ধু শব্দটা যখন আমরা ইউজ করি, আমি বলি যে সে আমার বন্ধু, সে আমার বন্ধুটা অবস্থান বোঝাচ্ছে না, মানে সে আমার বন্ধুটা নাউনকে ইন্ডিকেট করছে। তাহলে ফ্রেন্ড শব্দটা হচ্ছে নাউন। তাহলে এটা অ্যাডভার্ব কি হবে?
স্টুডেন্টস, একটু আগে একটা কথা বলেছি, অ্যালওয়াই কানেক্ট করে আমরা কি করেছি, অ্যাডভার্ব করেছি। এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে, এখানে কিন্তু আমি অ্যালওয়াই কানেক্ট করে অ্যাডভার্ব করিনি, আমি এখানে অ্যালওয়াই কানেক্ট করে অ্যাডজেক্টিভ তৈরি করেছি। হিজ ফ্রেন্ডলি বিহেভিয়ার, খেয়াল করো, তার বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ, অ্যাট্রাক্ট মি, আমাকে বা অ্যাট্রাক্টেড মি, আমাকে আকর্ষণ করেছে। হিজ ফ্রেন্ডলি বিহেভিয়ার অ্যাট্রাক্টেড মি অর অ্যাট্রাক্টস মি, যেটাই বলি না কেন, কিন্তু আমি যেটা বললাম তার কী ধরনের আচরণ, তার বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ। এই বন্ধুত্ব সুলভ আচরণটা একটা অ্যাডজেক্টিভ। এই অ্যাডজেক্টিভটা কী হলো, তার অবস্থা, দোষ, গুণ, তার গুণ বুঝিয়েছে এখানে। তাহলে ফ্রেন্ড হচ্ছে নাউন, ফ্রেন্ডের অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে ফ্রেন্ডলি। আফটার দ্যাট ড্রাইভ, এই ড্রাইভ শব্দটা সকলেই তোমরা ড্রাইভ শব্দটার সাথে পরিচিত, কেননা ড্রাইভ দিয়ে কী হয়, ড্রাইভ বলতে আমরা বুঝি কোনো কিছু পরিচালনা করা, অপারেট করা। আই ড্রাইভ দ্য কার, আমি কারটা ড্রাইভ করেছি। ড্রাইভটা হচ্ছে একটা ভার্ব। ইয়েস স্টুডেন্ট, ড্রাইভটা ভার্ব, এবং আমরা মনে হয় সকলেই সেটা জানি, তোমরাও খুব ভালো জানো। ইন ওয়ান অফ মাই ভিডিও আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ, সামটাইমস উই ইউজ দ্য ওয়ার্ড আননোনলি, আমরা অনেক সময় একদম অপরিচিতভাবে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি। মাঝে মাঝে দেখবে একজন গাড়ি চালককে তুমি যখন কোনো প্রশ্ন করবে, উনি ইংরেজিতে শব্দ আনসার দিচ্ছেন, একটা ওয়ার্ড ইউজ করছেন, কিন্তু উনি হয়তো জানেন না, অর্থাৎ ব্যাকরণ বা শব্দ চয়ন, শব্দ ব্যবহার আমরা বাই বর্ন কিন্তু ইউজ করে থাকি, বুঝতে পারি। ছোট একটা বাচ্চা ব্যাকরণ জানে না, সে কিন্তু মাকে বলে যে আমাকে এক গ্লাস পানি দাও। এই যে মাকে এক গ্লাস পানি দাও কথাটা বলে, আমি খাবো না বলে, সে কিন্তু এই যে খাবো না, এটা ফিস ইন্ডিকেটিং একটা সেন্টেন্স, সে কিন্তু জানে না, কিন্তু সে ইউজ করে। এভাবে করে কিন্তু অনেক শব্দ আমরা ইউজ করি, কিন্তু অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমরা তো সেটা করতে পারবো না, আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা কিভাবে ইউজ করব, বুঝে শুনে শব্দটাকে আমাকে ব্যবহার করতে হবে। সো স্টুডেন্ট, এখানে যে ড্রাইভ শব্দটা আছে, ড্রাইভটা হচ্ছে ভার্ব। এই ড্রাইভের নাউন ফর্ম তাহলে কি হবে, ড্রাইভের নাউন ফর্মও হচ্ছে ড্রাইভ। তাহলে কি হবে, লেটস গো ফর এ ড্রাইভ, চলো লং ড্রাইভে যাওয়া বা ড্রাইভে যাই। এই যে ড্রাইভ শব্দটা, এইটা নাউন হিসেবেও ব্যবহৃত হয়, আবার ভার্ব হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। সো স্টুডেন্টস, এখন আমি আবার এই চারটা ওয়ার্ডের যে ফরমেশনটা দেখিয়েছি, এগুলোর সেন্টেন্স মেকিংটা তোমাদেরকে লিখে বোঝাবো। স্টুডেন্টস, আমি এখানে যে ওয়ার্ডগুলো লিখেছি তার সেন্টেন্স মেকিংগুলো কিন্তু অলরেডি আমি একবার তোমাদেরকে মুখে বলে ফেলেছি। আফটার স্পাইট অফ দ্যাট আমি আবার লিখেছি তোমাদেরকে, সেটা বোর্ডে লিখে দিয়েছি। অ্যান্ড আই ইউজ রেড পেন ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যাতে করে ডিফারেন্সটা তোমরা বুঝতে পারো, ওয়ার্ড ফরমেশন এবং সাথে সেন্টেন্স মেকিংটা যাতে ক্লিয়ারলি ধরতে পারো, সেজন্য রেড পেন ইউজ করেছি। এখানে একটু খেয়াল করো, স্যাটিসফাই এই শব্দটা আমি অ্যাডভার্ব করেছিলাম স্যাটিসফ্যাক্টরিলি। আফটার দ্যাট সেটাকে আমি সেন্টেন্স মেকিং করলাম কীভাবে, মুখে একবার বলেছি, কথাটা আবারও লিখেছি। হি ফিনিশড হিজ ক্যারিয়ার স্যাটিসফ্যাক্টরিলি, সে তার জব ক্যারিয়ারটা, যে ক্যারিয়ার বলতে আমরা পেশা বুঝি, সেটা সে ফিনিশ করেছে একদম সন্তুষ্টির সাথে, সন্তুষ্টজনকভাবে বা সন্তুষ্টির সাথে সেটা কি করেছে, সন্তোষজনকভাবে সে কি করেছে, এটা বলো, শেষ করেছে। এই যে ভাবে, কিভাবে করেছে, যখন কোনো কাজ কিভাবে ঘটে এরূপ বোঝাবে, সেটা অ্যাডভার্ব হবে, আমরা করেছি। দেন অ্যাডজেক্টিভটা কিভাবে করলাম, স্যাটিসফ্যাক্টরি। হিজ রেজাল্ট ইজ নট স্যাটিসফ্যাক্টরি, তার রেজাল্ট সন্তোষজনক নয়। একদম কি বলবো, টাইম টু টাইম ইউজ করে থাকি আমরা, বাট আমরা জানি না এই শব্দটা কি। আজকে আমার মনে হয় বলার পরে তুমি কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছো। আমরা এই স্যাটিসফ্যাক্টরি শব্দটা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ, কারণ আমার মনের অবস্থা বুঝিয়েছে, সেখানে আমি সন্তুষ্ট নই, সন্তোষজনক নয় তার রেজাল্টটা, এটা অবস্থা নির্দেশ করেছে। His result is not satisfactory. After that, hungry. Hungry শব্দটার নাউন আমি বলেছি hunger. Every being in the world, প্রত্যেকটা being, প্রত্যেকটা প্রাণী in the world has hunger. প্রত্যেকটা প্রাণী, এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা প্রাণীরই কিন্তু ক্ষুধা আছে। সেই ক্ষুধা আছে বলাতে সেটা হলো নাউন হিসেবে ইউজ করেছি। আর আমি তো হাংরি অলরেডি বলেছি, আই এম ভেরি হাংরি, আমি খুবই ক্ষুধার্ত, সেটা তো ইউজ করেছি, সেটা মুখেও বলেছি তোমাদেরকে। আর হাংরিলি এই কথাটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব, আমার অবস্থা নির্দেশ করেছে। দে গেজড হাংরিলি অ্যাট দ্য ডিসপ্লে অফ দ্য ফুড, খাদ্যের যে ডিসপ্লে আছে সেখানে তারা ক্ষুধার্তভাবে গেজ করেছে। এই যে বিষয়গুলো অবস্থা বুঝিয়েছে, তখন সেটা হয়ে গেল অ্যাডভার্ব। আর যখন আমি এটাকে নাউন হিসেবে ইউজ করেছি তখন সেটা হলো ক্ষুধা, আর যখন অ্যাডজেক্টিভ হবে তখন ক্ষুধার্ত। আর এখানে বিষয়গুলো বললাম, স্যাটিসফাই হচ্ছে ভার্ব, অ্যাডভার্ব হচ্ছে স্যাটিসফ্যাক্টরিলি, অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে স্যাটিসফ্যাক্টরি। এই যে কথাগুলো একবার না বারবার করে কিন্তু রিপিট করা হচ্ছে,
কেন করা হচ্ছে? যাতে করে এই অনলাইন ক্লাসটাকে তোমরা অনেক বেশি ইফেক্টিভ ভাবতে পারো, বুঝতে পারো যে অনলাইন ক্লাসেও আমরা ইফেক্টিভলি কিন্তু বুঝতে পারি যদি আমরা একটু করে লক্ষ্য করতে পারি। দেন লাস্ট ওয়ার্ড, সেটা হচ্ছে ফ্রেন্ডলি। আই ওয়ান্ট টু ক্লিন ইট বিকজ দেয়ার ইজ নো স্পেস হিয়ার। আমার কাছে বোর্ডে খুব একটা জায়গা নেই, যার কারণে সেটা আমি একটু ক্লিন করে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবো একটু। যাই হোক, লাস্ট দুটো ফ্রেন্ডলি। এই ফ্রেন্ডলি শব্দটার আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, ফ্রেন্ডলি শব্দটার সেন্টেন্স মেকিংটা তাহলে কি হবে? হিজ বিহেভিয়ার ইজ ভেরি ফ্রেন্ডলি। হিজ বিহেভিয়ার ইজ ভেরি ফ্রেন্ডলি। একটু সাথে সাথে লিখছি, তাই ব্ল্যাক পেন দিয়ে লিখে ফেললাম। হিজ বিহেভিয়ার ইজ ভেরি ফ্রেন্ডলি। তার আচরণ খুবই বন্ধুত্বসুলভ বা বন্ধুত্বপূর্ণ, তার আচরণ খুবই বন্ধুসুলভ। এই ফ্রেন্ডলিটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ, তাহলে এটা লিখলাম। দেন হচ্ছে ড্রাইভ। ড্রাইভটা প্রথম সেন্টেন্স মেকিংটা কি হবে? আই ড্রাইভ দ্য কার। আমার মধ্যে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ তোমরা এটা জানো। আই ড্রাইভ দ্য কার, এটা হচ্ছে আমার ভার্ব ফর্ম। যখন নাউনে যাব, লেটস গো ফর আ ড্রাইভ। লেটস গো ফর আ ড্রাইভ। অনেক সময় এটা বলো তোমরা লং ড্রাইভে যাওয়ার, সেটা আমি বলেছি তোমাদেরকে, এটা ইউজ করো তোমরা। বাট এই ওয়ার্ডটা যে নাউন হিসেবে ইউজ হতে পারে অথবা ভার্ব হিসেবে ইউজ হতে পারে সেটা হয়তো জানা ছিল না। আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবার আসো, আমি পরবর্তী আরও 5টা ওয়ার্ড লিখবো, সেগুলো সেন্টেন্স মেকিং সহ তোমাদেরকে বোঝানোর ট্রাই করবো। স্টুডেন্টস, হিয়ার আই রাইট ডাউন another 3 words. The first one is short, the second one is examine, the third one is reproduction. The first word short has to transform into adjective, after then noun, after that verb. And the word examine has to transform into verb, and the word reproduction has to transform into adjective. Students, the first word short. Here the word short. Short bolte amra ki buঝি? Short bolte amra আকৃতি বুঝি, আকারে ছোট হওয়া বুঝি। এই শব্দটাকে যখন আমি অ্যাডজেক্টিভ করব, আমাকে খেয়াল রাখতে হবে, আমি যে প্রথমে তোমাদেরকে আরও একবার বলেছি, আমাদের বাংলা মিনিংটা জানা আমাদের খুবই জরুরি। এখানে শর্ট শব্দটাকে যখন অ্যাডজেক্টিভ করতে বলেছে, এই শর্ট শব্দটার অ্যাডজেক্টিভ ফর্মটা হচ্ছে শর্টি। শর্ট বলতে আমরা আকারে ছোট বলি, যার কারণে শর্ট যা দ্বারা কোনো কিছুর অবস্থান, দোষ, গুণ, অবস্থায় সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বোঝাবে তাকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ বলি। এই যে কথাটা বললাম, অ্যাডজেক্টিভ দ্বারা তার আকৃতি বোঝাচ্ছে, তার একটা কোয়ালিটি বোঝাচ্ছে। এটা কি বলবো, নেগেটিভ কোয়ালিটি হতে পারে, পজিটিভ কোয়ালিটি হতে পারে, তার অবস্থা হতে পারে। তো সেই যে শর্ট দ্বারা তার আকৃতি বোঝাচ্ছে, সেটা দিয়ে আমি যখন সেন্টেন্স তৈরি করছি, সেটা হলো হি ইজ শর্ট ইন সাইজ। He is short in size. সে আকারে ছোট। Then the word noun short has to transform into noun. এই যে আমি নাউনে তাকে রূপান্তর করব বা পরিবর্তন করব, ট্রান্সফর্ম করব, তাহলে এই শর্টের নাউন ফর্মটা কি? শর্টেজ। আমরা যে আগের ক্লাসে বলেছিলাম SION, TION, এই সমস্ত জিনিস যোগ করে এই সাফিক্সগুলো যখন আমরা অ্যাফিক্স করব, আমরা জেনারেলি একটা ওয়ার্ডকে নাউনে ট্রান্সফর্ম করতে পারি। স্টুডেন্টস, এই জায়গায় আমরা সেই ধরনের কোনো নিয়ম অনুসরণ করতে পারছি না। শর্টটা নাউন ফর্ম হচ্ছে শর্টেজ, ঘাটতি। এই ঘাটতি দ্বারা যখন আমি সেন্টেন্স মেক করছি, তাহলে হচ্ছে দেয়ার ইজ নো শর্টেজ অফ ফুড নাও। এখন কোনো খাদ্য ঘাটতি নেই। ইন আওয়ার কান্ট্রি অ্যাড করতে পারো, আমি নাও পর্যন্ত লিখেছি, তোমরা ইন আওয়ার কান্ট্রি অ্যাড করে নিতে পারো। আমাদের কোনো খাদ্য ঘাটতি, দেয়ার ইজ নো শর্টেজ অফ ফুড নাও, এখন কোনো খাদ্য ঘাটতি নেই। তোমরা চাইলে এখানে লিখতে পারো নাও ইন আওয়ার কান্ট্রি। আই ওয়ান্ট টু ইউজ রেড পেন। নাও ইন আওয়ার কান্ট্রি, আমাদের দেশে। বাট ডোন্ট টেক ইট অথেন্টিক ইনফরমেশন, একদম কি বলবো, ভাবার কোনো কারণ নেই যে সত্যিকার অর্থেই মনে হয় কোনো খাদ্য ঘাটতি নেই। আমি জাস্ট উদাহরণ দেওয়ার জন্য এখানে খাদ্য ঘাটতি কথাটা ইউজ করেছি। আমাদের দেশে খাদ্য ঘাটতি আছে, আমরা বিকজ উই আর গোয়িং থ্রু আ ভেরি টাফেস্ট টাইম। আমরা সকলেই জানি খুব কঠিন সময়ের ভিতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি, তো খাদ্য ঘাটতি আছে। বাট এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য আমি জাস্ট উদাহরণটা ইউজ করেছি। ডোন্ট টেক ইট সিরিয়াসলি। ওকে, আফটার শর্টেন দ্য ভার্ব শর্ট ইন্টু ট্রান্সফর্ম ইন্টু দ্য ভার্ব শর্টেন। এই শর্টটাকে যখন আমি ভার্ব করেছি, কী করলাম? শর্টেন করেছি। ইন ওয়ান অফ মাই ভিডিও আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ
by en we can make, we can transform, we can change a word into verb. বলেছি ইএনটাকে অ্যাফিক্স এবং সাফিক্স করার মাধ্যমে আমরা সেটাকে দেখা যায় প্রেফিক্স হিসেবে ইউজ করতে পারি, আবার সাফিক্স হিসেবে ইউজ করে অনেক সময় আমরা ওয়ার্ডটাকে কি করতে পারি, ভার্বে রূপান্তর করতে পারি। এখানে ইএনটাকে আমি সাফিক্স হিসেবে ইউজ করেছি, অ্যাড করেছি শর্টের সাথে, তখন এটা হয়ে গেল শর্টেন এবং সেন্টেন্স ওয়ার্ডটা ভার্বে ট্রান্সফর্ম হলো। এই যে কথাটা এখানে দেখো, তাহলে শর্টেন দিয়ে আমি যে ট্রান্সফর্মটা করেছি সেটা হলো ট্রাই টু শর্টেন ইউর স্পিচ, তোমার স্পিচটা শর্ট করার চেষ্টা করো। স্টুডেন্টস, এই তিনটা যদি আমরা বুঝতে পারি, দেন আসলো কোনটা, এক্সামিনি। এক্সামিনি কথাটার বাংলা হচ্ছে পরীক্ষার্থী। এই পরীক্ষার্থী শব্দটার নাউন ফর্ম, আমাকে বলেছে এটাকে ভার্বে ট্রান্সফর্ম করতে, তাহলে আমি কিভাবে ট্রান্সফর্ম করব? এই এক্সামিনি শব্দটার ভার্ব ফর্ম হচ্ছে এক্সামিন, পরীক্ষা করা, এরপর হচ্ছে নাউন হচ্ছে পরীক্ষার্থী। যারা পরীক্ষা দেয় তারা পরীক্ষার্থী, এটা নাউন ফর্ম, আর যিনি পরীক্ষা করেন সেটা হলো, যে পরীক্ষা করার যে প্রক্রিয়া সেটা হলো এক্সামিন। Our teacher examined our scripts. Our teacher examined our scripts. এই জায়গায় টিচার্স ইউজ করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই, সিঙ্গুলারলিও লিখতে পারো, প্লুরালিও তোমরা লিখতে পারো, প্লুরালিজম ইউজ করার সুযোগ আছে, সিঙ্গুলার নাউন ইউজ করারও সুযোগ আছে। তো আওয়ার টিচার এক্সামিন, যেহেতু আমি ভাবটা পাস্ট ফর্ম দিয়ে লিখেছি সেজন্য বললাম আওয়ার টিচার এক্সামিনড আওয়ার স্ক্রিপ্টস, আমাদের স্ক্রিপ্টগুলো এক্সামিন করছেন। স্টুডেন্টস, একটা ভাব যখন পাস্ট ফর্মে নেওয়া যায়, একটা ভাবকে যখন আমি পাস্ট পার্টিসিপলে নিতে পারবো একটা ওয়ার্ডকে, তখনই বুঝতে হবে সে ওয়ার্ডটা ভাব ফর্মে আছে। আমি এখানে এক্সামিন যে ভাব, এটার আরেকটা প্রুফ দিচ্ছি তোমাদেরকে। যেমন এক্সামিন শব্দটাকে যখন আমি এক্সামিন করেছি তখন হয়ে গেল কি, এটা পাস্ট টেন্সে চলে গেল, কিন্তু এক্সামিনিকে এক্সামিনেট করা যায় না। নাউনকে কখনো ভার্ব পাস্ট টেন্সে অথবা পাস্ট পার্টিসিপলে নেওয়া যায় না, কিন্তু একটা ভাবকে আমরা ইচ্ছা করলে পাস্ট ফর্মে নিতে পারি, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে নিতে পারি। তাই এই এক্সামিন শব্দটা এখানে আমি পাস্ট ফর্মে ইউজ করেছি, এটা হয়ে গেল আওয়ার টিচার এক্সামিনড আওয়ার স্ক্রিপ্টস। দ্য লাস্ট ওয়ান, রিপ্রোডাকশন, এটাকে অ্যাডজেক্টিভ করলে হয়ে যাবে রিপ্রোডাক্টিভ, উৎপাদনমুখী, যেটা মানে কি বলবো, এটা হতে পারে যে বাড়ন্ত কোনো কিছুকে বোঝাবে, যেটা সংখ্যাধিক্য ঘটাবে, উন্নয়নমুখী এ ধরনের বোঝাতে রিপ্রোডাকশনটা ব্যবহৃত হয়। এটা অ্যাডজেক্টিভটা হচ্ছে রিপ্রোডাক্টিভ, এবং এটা সেন্টেন্স মেকিংটা হচ্ছে ইট ইজ আ ভেরি রিপ্রোডাক্টিভ প্রসেস, এটা খুবই উৎপাদনমুখী একটা প্রক্রিয়া। সো স্টুডেন্টস, আমি এর আগে তোমাদেরকে 4টা উদাহরণ দিয়েছিলাম, 4টা উদাহরণ থেকে 4টা ওয়ার্ডস থেকে আমি আরও ভেরিয়াস ওয়ার্ডসে তোমাদেরকে নিয়ে গিয়েছি, এক্সাম্পল সব বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন আবার 3টে লিখেছি, আবার সেগুলোর এক্সাম্পল তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি। I think you understand it. Okay, I want to finish the class for today and see you next time. Till then, thank you everybody.